Hello everyone, Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to the course Art of Living. I am Muhammad Masood Parvez Mithu, your course facilitator. Art of Living is a course which helps the students to motivate their mind for cherishing a new way of thinking for better living. This course helps to prepare students to ready to learn meaningfully with a proper understanding about importance of unlearning in learning for continuous growth besides traditional learning. It helps to understand parenting and their empathetic bondage by extracting from past, bearing present, and exploring future by involving them directly. This course helps to understand society and its role in developing humanitarian quality at individual level. This course helps to learn efficient lifetime performance by developing social, ethical, and intellectual abilities depending on practical need. This course helps to achieve quality for becoming ideal self or how I would like to be in real life setting. This course helps to transform failure into success in life, treating failure as an opportunity for learning, growth, improvement, and transformation. Art of Living helps to recognize young people on time and financial management from practical point of view. This course helps to keep fit for achieving local and global success in career. Art of Living helps to enable students to live a happy, healthy life in harmony with self and family, society, and nature. From this video, we will try to get some information about the chapters of Art of Living. Our first chapter is Coming Out of the Box. Box is an imaginary boundary of our mind, একটি সীমাবদ্ধ ধারণা যার কারণে আমরা ক্রিয়েটিভ কিছু চিন্তা করতে ভয় পাই অথবা ক্রিয়েটিভ কিছু চিন্তা করতে কমপ্লেক্সিটি ফিল করি। এই চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আমরা আমাদের এই সীমাবদ্ধ গণ্ডি অথবা ধারণা থেকে বের হতে পারি। Our next chapter is Learning to Learn. শিখতে শেখা। আমরা এখন পর্যন্ত অনেক কিছুই শিখেছি এবং দেখা যাচ্ছে আমরা আবার অনেক কিছু ভুলেও যাচ্ছি। আমরা এই চ্যাপ্টারের মাধ্যমে শিখতে চেষ্টা করব শিখতে কিভাবে হয়, because at first we have to learn how to learn. Our next chapter is Parents, Life and Living. মা এবং বাবা এ দুজনই আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে আমরা কিভাবে নিষ্ঠা, সততা এবং রেসপন্সিবিলিটির সাথে পালন করতে পারবো সেই জিনিসটা আমরা এখানে আলোচনা করব। আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টার হচ্ছে এটিকেট অথবা শিষ্টাচার। আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেকগুলো কাজ করে থাকি। আমরা মানুষের সাথে কথা বলি, আমরা পোশাক পরিচ্ছদ পরি, আমরা খাবার খাই, আমরা কারোর সাথে পরিচিত হই এবং এছাড়াও অনেক সাধারণ কাজকর্ম আমরা করি। এই কাজকর্মগুলোতে আমরা কিভাবে শিষ্টাচার মেনে চলবো সেই জিনিসগুলো আমরা এখানে আলোচনা করব। আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টার হচ্ছে সেলফ এস্টিম. It means
How can I value myself? আমি আমাকে কি পরিমাণ ভ্যালু দিচ্ছি, আমি আমাকে কি পরিমাণ রেসপেক্ট করছি in terms of my works, my activities. এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেলফ এস্টিম চ্যাপ্টারে। আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টার হচ্ছে এসেনশিয়াল স্কিলস ফর 21st সেঞ্চুরি। এই একবিংশ শতাব্দীতে এমন কিছু দক্ষতা আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে যা হয়তোবা পূর্বে খুব একটি প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু বর্তমান দক্ষতাগুলো যদি আমরা নিজেদের মধ্যে আয়ত্ত করতে না পারি তাহলে হয়তোবা আমরা কিছু কমপ্লেক্সিটি ফেস করব। এই চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করব what are the essential skills for 21st century and how can we achieve this. Our next chapter is impression management. আমরা প্রতিদিন অনেক রকম ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করি, কখনো হয়তোবা সন্তান হিসেবে, কখনো বন্ধু হিসেবে, কখনো ভাই অথবা বোন হিসেবে, কখনো বা শিক্ষক হিসেবে, পিতামাতা হিসেবে, এবং প্রতিটা জায়গায় আমাদের একটি আলাদা এক্সপ্রেশন অথবা ইমপ্রেশন আমরা ডেলিভার করি। এই চ্যাপ্টারের মাধ্যমে আমরা জানার চেষ্টা করব how can we manage our impression in different places. We will try to know who am I and how people know me. Our next chapter is style of living. জীবনযাপনের ধরন। আমরা চাইলে যে কোনো ভাবেই জীবনযাপন করতে পারি, কিন্তু এটি ইয়ুথফুল লিভিং, ব্যালেন্সড লিভিং আমাদের জীবনযাপনকে খুব সুন্দর করে তুলতে পারে। আমরা এই চ্যাপ্টারের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব how can we involve ourselves in youthful living and balanced living. Our next chapter is mind mapping. আমরা প্রতিদিন অনেক চিন্তা করি এবং বেশিরভাগ চিন্তা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আমাদের মধ্যে থাকে। আমরা এই মাইন্ড ম্যাপিং চ্যাপ্টারের মাধ্যমে চেষ্টা করব আমাদের বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোকে অর্গানাইজড করার, কারণ মাইন্ড ম্যাপ আমাদের চিন্তাগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। নেক্সট চ্যাপ্টার ট্রান্সফর্মিং ফেইলিউর ইনটু সাকসেস। আমরা সবাই কোনো না কোনো সময়, কোনো না কোনো কারণে, কোনো না কোনো কাজে ফেইলিউর হয়েছে এবং হয়তোবা তা থেকে উতরেও গিয়েছে। আমরা এই চ্যাপ্টারের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব what are the ways to transform our failure into success. Next chapter, psychosocial support. আমরা শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলেও মানসিক সুস্থতারও খুবই প্রয়োজন আছে। হয়তোবা দেখা যাচ্ছে আমার একটি বন্ধু একসময় খুব অ্যাক্টিভ ছিল, কিন্তু খুব একটা অজানা কারণে সে আস্তে আস্তে ডাউন হয়ে যাচ্ছে, ফ্রাস্ট্রেটেড ফিল করছে, বোর ফিল করছে। তো আমরা যদি তার এই মানসিক সুস্থতার দিকে একটু নজর দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা তার মধ্যে একটি পজিটিভ চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারি। So from this chapter we will try to learn psychosocial support. Next chapter is benefits of ethical living. নৈতিক জীবনযাপনের উপকারিতাগুলো কি আছে সেগুলো আমরা জানার চেষ্টা করব এই চ্যাপ্টারের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ। Next, transforming conceptual learning into action. আমাদের মধ্যে অনেক কনসেপচুয়াল লার্নিং আছে, অনেক কনসেপ্ট আছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু বেশিরভাগ সময় এই কনসেপ্টগুলোকে আমরা অ্যাকশনে ট্রান্সফর্ম করতে পারি না। সেই ধারণাগুলো যে আছে সেই ধারণাগুলোকে আমরা অ্যাকশনে পরিণত করতে পারি না। আমরা এই চ্যাপ্টারের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব how can we transform our conceptual learning into action. Next, time and financial management.
যদিও আমরা জানি টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান, বাট আমরা খুব কম এই জিনিসটার উপরে কনসেন্ট্রেট করি। আমাদের অ্যাসাইনমেন্টস, কুইজেস, মিড টার্মস, ফাইনালস এবং অন্যান্য কাজগুলোর মধ্যে আমরা 11th আওয়ারে প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করি। তাতে কি হয়, কাজটা হয়তো বা হয়, কিন্তু সঠিক এবং সুন্দর করে হয় কিনা সেই প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। এবং সেই সাথে আমরা প্রতি মাসের জন্য একটি আলাদা খরচের জন্য আমরা কিছু টাকা পয়সা রেখে থাকি, কিন্তু দেখা যায় বেশিরভাগ সময় সেই টাকা পয়সাটা হয়তো মাস শেষ হওয়ার 1 সপ্তাহ অথবা 2 সপ্তাহ আগেই শেষ হয়ে যায়। আমরা এই চ্যাপ্টারের মাধ্যমে আলোচনা করব কিভাবে আমরা আমাদের টাইম এবং ফাইন্যান্সকে ম্যানেজ করতে পারি in order to develop ourselves. Next, career. This is a buzzing word nowadays, an interesting word. আমরা এই চ্যাপ্টারের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব how can we plan for our career. আমরা কিভাবে আমাদের ক্যারিয়ারটাকে প্ল্যান করব। Next, presentation skills anywhere. আমি যখনই কথা বলছি কারোর সামনে, আমি নিজেকে প্রেজেন্ট করছি, সেটা হতে পারে আমার ক্লাসরুম, সেটা হতে পারে আমার ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস, সেটা হতে পারে আমার বাইরে। তো আমরা এই চ্যাপ্টারের মাধ্যমে আলোচনা করব, জানার চেষ্টা করব, অনুশীলন করব কিভাবে আমাদের প্রেজেন্টেশন স্কিলটাকে ডেভেলপ করা যায়। লাস্ট, জব, ওয়ার্ক এন্ড বিজনেস সার্চ টেকনিক্স। অতীতে আমরা যেমন দেখতাম বিভিন্ন বাংলা সিনেমাতে যেভাবে ওনারা চাকরি খুঁজছেন, সেই ধারাটা কিন্তু বর্তমানে আর নেই। বর্তমানে জব সার্চের জন্য অনেকগুলো অনলাইন পোর্টাল আছে, যেটার মাধ্যমে আমরা ঘরে বসেই জব সার্চ করতে পারি। সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত। ঠিক তেমনি বিজনেস টেকনিক্সটাও কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে অনেক ক্রিয়েটিভ বিজনেস আইডিয়াস আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা এই চ্যাপ্টার আলোচনা করব what are the techniques to search job, work and business. Last but not the least, universal human values. আমাদের ভ্যালুগুলো আমাদেরকে ডিরেকশন দেয় যে কিভাবে কোন দিকে যেতে হবে। আমাদের সোশ্যাল ভ্যালুসগুলো আমাদেরকে সামাজিকতা শেখায়, রিলিজিয়াস ভ্যালুগুলো আমাদের ধর্মীয় আচার আচরণ সম্পর্কে জানায়, ফ্যামিলি ভ্যালুসগুলো আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জানায়। ঠিক তেমনি হিউম্যান ভ্যালুজের মাধ্যমে আমরা মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জানতে পারবো, যেটা ইউনিভার্সাল, সার্বজনীন। So these are the 18 chapters of Art of Living course. Hope we will have a good semester ahead and we will try to grow together, inshallah. Thank you so much for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.